Good morning, students. Now we will discuss the topic number 2 of 19th chapter. आज आप डिस्कस करना कि प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और कॉजेज ऑफ बैकवर्डनैस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 19 ਲੈਸਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ ਓਨਲੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਵਰਡਨੈਸ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ पिछड़ेपन के की कारण है। ठीक है, हम देखो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कहते जिहड़ियां इंडियन एग्रीकल्चर आ भारतीय खेतीबाड़ी आ उहदियां प्रॉब्लम्स नूं 4 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया गया। ठीक है, मेनली ये 4 पार्ट्स ने। देखो फर्स्ट हैगा इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम जिन्हों संस्थागत समस्यावां कहा जाता, टैक्नीकल प्रॉब्लम्स जिन्हों तकनीकी समस्यावां कहा जाता, इकनॉमिक प्रॉब्लम्स जिन्हों आर्थिक समस्यावां कहा जाता ते जनरल प्रॉब्लम्स जिन्हों आम समस्यावां कहा जाता। ठीक है, हुण इन्हां प्रॉब्लम्स दे अंडर जिहड़ियां होर प्रॉब्लम्स आउंदियां उन्हां नूं भी आपां नाल डिस्कस करांगे। सो फस्ट हैगा इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स, संस्थागत प्रॉब्लम्स किहड़ियां हुंदियां। देखो फस्ट हैगी आ इनइक्वालिटी इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जां आपां कह सकदे हां भूमि दी आसमान वंड। कहते जिहड़ी इंडिया दे विच लैंड दी डिस्ट्रीब्यूशन हुई आ उहदी आसमान वंड हुई आ, मतलब उन्हां दी वंड इक्वालिटी दे नाल नहीं हुई। जिहड़े अमीर ते अमीर वड्डे जिमीदार आ, ठीक है, वड्डे किसान ने उन्हां कोल की आ बहुत वड्डे वड्डे खेत आ ते जिहड़े छोटे ते गरीब किसान आ उन्हां कोल बहुत छोटे छोटे खेत आ। हुण देखो वड्डे खेतां दे विच खेती करनी बहुत आसान हुंदी है, उहदे विच पैदावार भी वध हुंदी आ। हुण जिहड़े गरीब किसान आ वो ज़्यादा नहीं खरीद सकदे, इस करके उन्हां कोल बहुत छोटे छोटे टुकड़े ने खेती करन दे लई जमीन दे। सो आपां कह सकदे हां भी इहदी पछड़ेपन दा की कारण हो सकदा भी जिहड़ी लैंड दी डिस्ट्रीब्यूशन आ उहदे विच इनइक्वालिटी आ। इस तो अगे हैगा फ्रैगमेंटड अते और ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਹੋਲਡਿੰਗਸ। ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਹੁੰਦਾ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਸਮੋਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋਲਡਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਛੋਟੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 70% ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀ ਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ 70% ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ 2 ਹੈਕਟੇਅਰਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਲੈਂਡ ਟੈਨਿਊਰ ਸਿਸਟਮ। ਟੈਨਿਊਰ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਭੂਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ठीक है, ये भी अपने पछड़ेपन होने का बहुत वड्डा कारण है। ठीक है, कि जिहड़ी अपनी कार्यकाल भूमि दे विच सुधार करन दे लई जिहड़े काम कीते गए उहदे विच बहुत सारे दोष पाए गए। किवें दोष पाए गए कहंदे जिहड़े किसान आ किराएदार जां किराएदारी ते की आ खेतीबाड़ी करदे आ, ठीक है, उन्होंने आस रखियत आ, ठीक है, वो सुरੱਖਿਅਤ नहीं होंगे। ठीक है, इस तो बिना जिहड़े वड्डे वड्डे जिमीदार आ जो उन्होंने लोड़ होंदी है उन्हों की गैर हाज़री पाई जाती है। तो कुछ आपां इहो जिहियां जमीनां भी देखियां जिन्हां दी बेनामी तब्दीली की जाती है। बेनामी मतलब उन्हों के नाम तो नहीं होंदी पर फिर भी वो किसी नूं होर अगे ट्रांसफर कर देंदे आ। ठीक है, इस तरह ये प्रॉब्लम आउण दे कारण की है अपनी खेतीबाड़ी पछड़ी हुई रह गई। इस तो अगे आप डिस्कस करते हैं कि टैक्नीकल प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने। ठीक है, तकनीकी जिहड़ियां प्रणाली दीयां प्रॉब्लम्स किहड़ियां ने। फस्ट हैगी आ ट्रैडिशनल मैथड्स ऑफ कल्टीवेशन, जिहड़े काशत दे परंपरागत तरीके। ट्रैडिशनल हुंदा बहुत ही ज़्यादा पुराने तरीके जां मैथड्स। ठीक है, हुण देखो जिहड़े काशत हुंदा मतलब खेतीबाड़ी करना, ठीक है, कल्टीवेशन जिन्हों कहा जाता। देखो जिहड़े तरीके दे नाल अपने इंडिया दे विच की आ खेती की जाती है उहदे ढंग आ जिहड़े बहुत पुराने आ। कई लोग हले भी की आ हत्थां दे नाल खेती करते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही तरह दीयां फसलां उगा रहे ने, ज़्यादातर कणक ते झोना। ठीक है, जिस करके जिहड़ी अपनी खेतीबाड़ी वो की आ पछड़े रह गई। ठीक है, इस तो अगे की आ लैक ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। ठीक है, ज़्यादा पैदावार करने वाले बीजां की कमी। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ बीज ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆ ਵੀ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਆ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਯੋਗ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਸੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਿਛੜਾਪਣ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛੜੇਪਣ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੰਚਾਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ। ਸਿੰਚਾਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਵਰਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਖੇਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ 45% ਕੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਫਸਲ ਚੱਕਰ ਦੀ ਘਾਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਕਣਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਕ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਗਰੀਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦਾਤਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਰੇਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਪਿਛੜਾਪਨ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜਾਪਨ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਲੈਕ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਲੋਕ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲਿਟਰੇਟ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਆ,
ठीक है। अनपढ़ होने के कारण उन्होंने की है नवीं टैकनीक्स नूं यूज़ नहीं करना आउंदा, ठीक है। नवे जिहड़े तकनीकी साधन उन्हां बारे जानकारी नहीं हुंदी। इस तो बिना की है वो रब ते भरोसा छड्ड दिंदे आ भी ठीक है जे ऐकती नहीं होनी अपनी फसल तां रब दे हत्थ च आ, ठीक है। इस तरह की है उन्हां दी सोच भी की आ उहदे विच परंपरागतवाद आ, मतलब उन्हां दे विच की आ पुराने विचारां वाले किसान आ, तां ही करके अपनी खेती आ वो पछड़ी रह चुकी है। इस तो अगे की आ, इस तो अगे देखो आ मोर प्रैशर ऑफ पापूलेशन ऑन द एग्रीकल्चर। ये पॉइंट आप पहला भी डिस्कस किया कि अपनी खेतीबाड़ी के उपर की जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव पै रहा, अपनी जनसंख्या दिनों दिन बहुत ज़्यादा वध रही है, ठीक है। तो वो की आ काम ज़्यादातर किहदा करते हैं एग्रीकल्चर का, तां करके उहदे विचों जिहड़े मिलण वाला प्रॉफिट आ वो घटदा जांदा। आपां कह सकते हैं भी 48% जनसंख्या की आ खेतीबाड़ी के उत्ते एग्रीकल्चर के उपर निर्भर करती है। इस तो अगे हैगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो हैगा एग्रीकल्चर इंडैटडनैस, मतलब खेतीबाड़ी का ऋण। ऋण मतलब हुंदा करजा। आपां नूं पता भी खेतीबाड़ी ते करजे का बहुत गहरा संबंध आपां अखबारां दे विच पढ़दे हैं कि किसानां ने की आ उहदे ते की आ करजा सी तां करके उन्होंने फाहा ले लिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा की आ वो टेंशन दे विच आ किसान, ठीक है। ये की आ बहुत वड्डी समस्या वा। कहंदे किहा जांदा भी जिहड़ा भारती किसान आ वो करजे दे विच जमदा, करजे दे विच रहिंदा ते करजे विच ही मर जांदा, ठीक है। क्योंकि उन्हां कोल ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैगियां, गौरमेंट भी उन्हां नूं की आ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, इस करके ये की है इहदी बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ। इस तो अगे हैगा लैक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, खेतीबाड़ी खोज की घाट आ, ठीक है। हुण देखो खेतीबाड़ी की उत्पादकता दे विच कमी आउण दा की कारण आ भी जिहड़ी एग्रीकल्चर रिसर्च आ वो बहुत ज़्यादा घट आ। सो की आ कहते खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटियां की आ खेतों के प्रति की आ खोजां करदे आ ते खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी अपने इंडिया दे विच बहुत ज़्यादा घट आ। सो की आ जिहड़ी अपनी जिहड़ी इस तरह की घाट दे नाल ही अपनी जिहड़ी खेतीबाड़ी आ उहदे विच बैकवर्डनैस आ चुकी है। इस तो अगे आप डिस्कस करते हैं कि पॉलिसीज़ रिफॉर्म्स मैजर्स टू सॉल्व द एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स और द सुजैशनस टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। कहते खेतीबाड़ी ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੀ ਆ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਯੀਲਡਿੰਗ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸੀਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ जो अपने माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡਸ ਐਂਡ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਰਮਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਫॉर द ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੋਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਵਧੇਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਖਾਦਾਂ, ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਆ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਵ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਨਿਯਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਬਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ
ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਰਿਫੋਰਮਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।